Hello friends, myself Saita Patil, Assistant Professor, Government Degree College, Kamlapur. Welcome to the today's session. Now all of you are very eager to write the examination. To improve your writing skill, today I will give you some tips and tools for the writing. Okay, now we shall discuss one by one. Here our writing will start with the coder, that is C-O-D-E-R, that is C for the collecting. Here collecting what? You should have some information, whatever you have in your mind, that you have to represent. Okay, so that is what is start for the collection of some information. In this C it will come as the first think, ink and link. First of all, you should have the thinking capacity about the your information, how it should be presented, and you have to link to the subject, and you have to ink and you have to ink, link and ink. In this way, first start with the collection of the information. Then you have to make the organization, that is organizing how it should be one by one. Okay, then it will be, next will be the D will be drafting. O for organizing, D for drafting. You have to start the draft, that is the writing one by one. Then it will be editing. Editing means what? Wherever there is a need for the corrections, you have to make the editing. Then will be the R stand for the representation. That's finally what you have to make. You have to make the representation, like it will start with the coder. Now I will give you some effective writing skills. Okay, that is already you know that it make add for your something to write properly. Okay, then always the beautification is very important. You have to start, if you want to write something, you have to start with the what? Some, that is the quotations and the slogans. Okay, then after that the proper sentence construction. You should have the proper sentence construction. It should not be not so long, and it should not be very short, and it should give some correct meaning in that. The sentence always should give some meaning. Means what? You should use simple, easy and simple words that everybody has to understand whatever you have written and what you want to present. Okay, this is what the first thing. The next will be using paragraphs. Wherever necessary, friends, you have to make the usage of the paragraphs. Like that only, continuously you should not write. You should make the some paragraphs for the proper writing. Then next will be the using, that is the punctuations. What are the punctuations? That is colons, semicolons, commas, etc. Compulsorily you have to make the use wherever necessary. Then always what you have to do, you have to make the practice. Now students, what happens, this when the mobile was introduced, all of you forgotten the writing skill. You will use what? The mobile language. That is what the only U spelling, Y, O, U, no, U, R. Like that only you are habituated, that only you are going to write in the exams also. Okay, don't do that. Okay, always in a day you must and should write compulsorily 2 to 3 pages. You have to improve the practice of writing. Okay, then after writing, once you have to compulsorily make the reading, that is called as the proofreading. Wherever if corrections are needed, we can make the corrections before presenting. Okay, this is what some tools. Then friends, I will give you some important tips to improve the writing skill. How we can improve the writing skill? There are various centers are there. Improving communication skill. Don't take admission by paying 10,000, 20,000. Okay, because you can write yourself. There are some important tips are there here. Whatever you have written, share with your friends and the teachers. Why we have to share? Why means to make the evaluation. Our friends and our teachers will give you the suggestions wherever there is a need for the improvements. It is very important. Then when you write you have to read the articles, newspapers, magazines to improve our language. When you will read the newspapers or some articles, will not understand any their spellings,
what you have to do, you have to follow the some dictionary and you have to understand the meaning. Like that, what happens? Automatically you will enrich your vocabulary. Vocabulary is very, very important in the writing skill. Then next will be the listening. That is what you should be very much good listener. That may be the news channels, YouTube's, audios. You have to be very good listener. Then only what happens, you can write a wonderful writings, whatever you want. Okay. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಬರೆಯೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಡರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೋಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್. ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೇನೋ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಬರಿತಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು, ಥರ್ಡ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಏನು, ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇ ಫಾರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಡಿ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಇ ಫಾರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಬರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇವೇನು ಅಂದರೆ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕೋಡರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬಹಳ ನೀವು ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ವರ್ಡ್ಸು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋಂಥ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಒಂದು ಪೇಜ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಕೋಲನ್ಸ್, ಸೆಮಿಕೋಲನ್, ಕೊಟೇಷನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಬಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಬರೆಯೋದನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಈವನ್ ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ದಿನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೆಯೋದನ್ನು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅದು. ಈಗ ಹೇಗೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೆಯೋದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ನೀವು ಹಾಬಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಲವ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಹಾಬಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಬರೆಯೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಓದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಇನ್ನೇನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಟಿಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಈ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೆರಿ ಟಫ್, ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ತಂಡ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒತ್ತಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ, ಬರೀ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸು, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿಯನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯು ಎನ್ರಿಚ್ ಯುವರ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿಲಿ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಟು ರೈಟ್ ಅ ಗುಡ್, ನೀವು ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್. ಏನು ಲಿಸನರ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕುಂತಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲಿಸನ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು, ಇಂಗ್ಲೀಷು, ದೆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಡಿಯೋಸು, ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್.
ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಪ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋ ಟೂಲ್ಸು ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇವೆ, ವೆರಿ ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಗ್ರಾಮರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಂದರೆ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ಲಿ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ. ದೆನ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾವು while writing whatever mistakes we have committed, that can be improved in the Grammarly. This is one of the important. Then next app. Then next will be the Grammar Girl anta ide. Free access app ive ella. Idu enide antandre it helps to improve the writing skill and it's very friendly. Grammar Girl anta app ide. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥೆಸಾರಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಥೆಸಾರಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್. ದೆನ್ ದಿ ಹೇಮಿಂಗ್ವೇ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಏನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ, ಏನೇನು ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಮಿಂಗ್ವೇ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇದೇನು ಹೇಳಿದೆ ಗ್ರಾಮರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಪ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪರ್ಡ್ಯೂ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪರ್ಡ್ಯೂ ರೈಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇವೆ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೇ ಫಾಲೋ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮರ್ ಗರ್ಲ್, ಥೆಸಾರಸ್, ಹೇಮಿಂಗ್ವೇ ಆ್ಯಪ್, ಗ್ರಾಮರ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಡ್ಯೂ ರೈಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದೇನೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋದೇನೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು ಬಿ ಸೇಫ್, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ಸ್ಟೇ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇವತ್ತಿಂದು ಲೈಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.